إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى. أيها الإخوة والأخوات، فما زلنا مع السبعة الذين يكرمهم الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فما زلنا مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثالث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. وثالثهم رجل حبب إليه ارتياد المساجد والتردد فيها، وهي بيوت الله في أرضه وأحب البقاء إلى الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. فلا يكاد هذا الرجل يخرج منها إلا وتأمره نفسه المطمئنة بالعودة إليها والرباط بها، فلا يطمئن قلبه ولا تأنس نفسه إلا في بيوت العبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا التعلق بالمساجد دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق إيمانه وحبه لربه سبحانه وتعالى. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآية. رواه إمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذه يعني التعلق بالمساجد والتردد فيها من عمارة المساجد حقا، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رجل تعلق قلبه بالمساجد، كلما نودي للصلاة فيها سارع إليها بشوق ورغبة شديدة لينال القلب ارتياحه الذي لا يتهيأ بمتاع الدنيا وإن عظم. فسبيله في ذلك سبيل من كان يأمر بلالا رضي الله عنه بقوله: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قضيت الصلاة ظل القلب متعلقا بالمسجد وإن خرج الجسد منه حتى يعود إليه مرة أخرى. وما كان هذا التعلق أن يأتي من فراغ، ولكنه ثمرة التعلق بالله سبحانه وتعالى محبة
وإنابة ورغبة ورهبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وتوكلا وذلا وتعبدا. فالتعلق بالله عز وجل وحده هو الغاية العظمى والنجاة الحقة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن تعلق بغير الله عز وجل شأنه كما قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن المسجد ركن ركين وأصل أصيل لا يخفى على أحد أهميته، لذا كان المسجد أول بيت وضع للناس ببكة، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان أول عمل باشره بوصوله إلى المدينة كان بناء مسجده، ليدل على أهمية المسجد في l'islam. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, et moi-même la crainte d'Allah, je vous recommande d'obéir aux ordres d'Allah, de vous abstenir de ses interdictions. Nous sommes toujours en compagnie de sept qui seront honorés le jour du jugement dernier, qui seront ombragés à l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre à part le sien. Donc, troisième de sept, un homme au cœur accroché au lieu de prière. Troisième de ces sept catégories qui seront honorées au jour du jugement dernier, un homme qui aime fréquenter le lieu de prière, qui aime s'y rendre fréquemment. Les mosquées, ce sont les maisons d'Allah sur terre. Ce sont les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. D'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les endroits les plus aimés d'Allah sur terre sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés d'Allah sur terre sont les marchés. Hadith rapporté par Imam Muslim. Donc cet homme qui aime fréquenter le lieu de prière, à peine qu'il quitte ces endroits, son âme apaisée lui donne l'ordre d'y retourner pour y rester. Car son cœur ne s'apaise, il ne trouve son bonheur que dans le lieu d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, dans des maisons que Allah a permis qu'ils soient élevées. Là où son nom est mentionné, et glorifié le matin et l'après-midi par des hommes que ni les négoces, ni les commerces ne les distraient du rappel d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter des zakats, car ils redoutent le jour où le regard ainsi que le cœur seront bouleversés, afin que Allah les récompense en fonction du meilleur de leurs œuvres et qu'il les accorde par sa grâce, et Allah accorde ses dons à qui il veut sans compter. Cet attachement au lieu de prière est une preuve de la sincérité de la foi, est une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abi Saïd, qu'Allah l'a créé, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez un homme fréquenter régulièrement les mosquées, témoignez pour lui de la foi. Quand vous voyez un homme qui fréquente régulièrement la mosquée, témoignez pour lui de la foi. C'est-à-dire, vous pouvez témoigner qu'il a la foi, qu'il est croyant.
Il dit, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne peuple les mosquées d'Allah que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui accomplit la prière et qui s'acquitte de l'aumône. Hadith rapporté par Imam Ahmad et Tirmidhi, et dit, c'est un hadith bon. Donc, le fait de fréquenter la mosquée, ça fait partie de peupler ces lieux. Car Allah dit, ne peuple les mosquées d'Allah que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui accomplit la prière, qui s'acquitte de la zakat, qui ne redoute, qui ne craint que Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Un homme au cœur accroché au lieu de prière. Toutefois qu'on y fait l'appel à la prière, il s'est hâte pour s'y rendre avec désir, avec un désir ardent, avec l'envie, afin que son cœur puisse trouver le repos et le réconfort que ni aucun bien matériel de la vie d'ici-bas, quoi qu'il en soit, ne peut lui procurer ce bonheur et ce bien-être. Son attitude est l'attitude de celui qui disait à Bilal, ô Bilal, fais l'appel à la prière afin qu'on puisse trouver le repos. Fais l'appel à la prière pour qu'on trouve le repos. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sa famille. Et lorsque la prière est achevée, son cœur demeure attaché à ce lieu, même si le corps le quitte, car il attend impatiemment l'autre moment pour s'y rendre encore une fois. Et cet attachement au lieu de prière ne vient pas d'un vide. Cet attachement au lieu de prière est le résultat de l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, est un résultat de l'amour d'Allah, les désirs ardents de ce qui est auprès d'Allah, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sincérité. Et certes, celui qui s'attache fermement à Allah est guidé dans le droit chemin, comme Allah dit, وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et celui qui s'attache à autre chose que Allah, son cas est le cas de celui dont Allah dit, l'exemple de ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, c'est comme l'exemple de l'araignée qui s'est fait des toiles comme maison pour les protéger. Il dit certes, la plus faible des maisons, c'est la maison de l'araignée, si seulement il savait. أيها المسلمون تعلقت قلوب بالدنيا بالدينار وبالدرهم فذهبت وتركتها وتعلقت قلوب بمواقع اللهو واللعب فذهبت وتركتها وأعقبتها حسرة وندامة. أيها المسلمون إن القلوب المتعلقة بالمساجد لهي قلوب ملؤها الإيمان والتقى والمسارعة إلى الخيرات، سارعت إلى محو الخطايا ورفع الدرجات، سارعت إلى ظل الله عز وجل، سارعت إلى النور التام يوم القيامة، سارعت إلى الصلاة فانتظرت الصلاة فلم تزل الملائكة تصلي على أصحابها اللهم صل عليهم اللهم اغفر لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك إذا توضع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قلوب أبت سبيل المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قلوب تمسكت بسنة سيد المرسلين الذي جعلت قرة عينه في الصلاة والذي كان همه وهو يعاني سكرات الموت الصلاة بالمسجد. عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال دعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا
هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس، أي لم يكن يقدر أن يخرج بوحده، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنبه. فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي قائدا. Ô vous musulmans, sachez bien qu'il y a des cœurs qui se sont attachés aux faux brillants de la vie d'ici-bas, qui se sont attachés alors à l'argent, mais ils ont quitté cette vie, ils l'ont laissé derrière eux. Il y a des cœurs qui se sont accrochés au lieu de distraction, au lieu d'amusement, et ils ont quitté cette vie, ils l'ont laissé avec beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Ô vous musulmans, sachez bien que les cœurs qui sont attachés, qui sont accrochés au lieu d'une prière, ce sont des cœurs remplis de la foi, de la piété, de l'empressement vers les bonnes œuvres et les bonnes actions, qui s'empressent vers l'effacement de leurs méfaits, de leurs défauts, et pour être élevés de rang auprès d'Allah. Ce sont des cœurs qui se précipitent, qui se hâtent vers l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se hâtent vers la lumière parfaite le jour de la résurrection. Des cœurs qui s'empressent vers la prière et pour attendre la prière après la prière. Et les anges ne cesseront de prier pour eux tant qu'ils sont dans leur lieu de prière. D'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de l'homme en groupe a 25 fois plus de mérite et multiplié par 25 plus que sa prière tout seul, dans sa maison ou dans son marché. Il dit: car lorsqu'il fait ses ablutions à la perfection, ensuite qu'il quitte chez lui pour se rendre à la mosquée, et rien que pour accomplir la prière, il ne fera pas un pas sans qu'il soit élevé de degré et déchargé d'un péché. Et lorsqu'il accomplit sa prière, les anges ne cesseront de prier sur lui tant qu'il est dans son lieu de prière, en disant: ô Allah, prie sur lui, ô Allah, accorde-lui ta miséricorde. Et l'un d'entre vous ne cessera d'être dans la prière tant qu'il attend la prière. Quelle bonne annonce pour des gens qui prient et qui restent dans le lieu de prière. Et des gens qui sont tout le temps pressés, quand ils se rendent dans leur prière et qu'à peine on dit salam alaikum, ils se lèvent pour quitter. Vous ne savez pas combien vous vous privez d'un grand bienfait. Vous ne savez pas de quoi vous vous privez. La prière des anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les anges ne cesseront de prier pour lui tant qu'il est dans son lieu de prière. Que se fait-il qu'aujourd'hui des gens, quand ils prient, à peine qu'on dit salam alaikum, c'est comme s'ils étaient assis sur des braises de feu. On peut le comprendre, hein, si vous avez une urgence, s'il y a quelque chose. Mais tous les jours, à chaque prière, vous êtes pressé, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous êtes conscient que le fait de rester dans son lieu de prière et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et vous bénéficiez des prières des anges. Les anges disent: oh Allah, prie sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. C'est celui qui prie sur vous ainsi que les anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Donc, des gens de cœur qui sont attachés au lieu de prière, ce sont des cœurs qui se refusent de ressembler aux hypocrites, qui ne se rendent à la prière qu'avec des paresses. Des cœurs qui se sont attachés fermement à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dont son plus grand bonheur était dans la prière. Et son dernier souci, quand il était dans l'agonie de la mort, c'était la prière avec les musulmans en groupe. D'après Ubayd ibn Abdullah, il dit, je me suis rendu auprès de Aïcha, que Allah l'agrée. Je lui dis, ne me parles-tu du maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, il lui demande qu'elle lui raconte la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il est mort. Elle dit, certes oui. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti une lourdeur. Et il dit, c'est-à-dire quand il a commencé à ressentir la lourdeur de la maladie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, est-ce que les gens ont-ils fait la prière? On lui répond non, ils sont en train de t'attendre pour la prière. Il dit, mettez-moi l'eau pour les ablutions. Il dit, nous lui avons mis l'eau pour l'ablution, il s'est lavé. Ensuite, quand il a voulu se lever, il est tombé évanoui. Quand il a recouvert l'esprit, il demande, est-ce que les gens ont prié? On lui dit non, ils sont en train de t'attendre. Et les gens étaient retenus dans la mosquée, ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de l'Isha. Ensuite, le prophète, il a envoyé quelqu'un pour dire à Abu Bakr de diriger la prière. Il dit, Abu Bakr était un homme très doux. Il dit à Omar, fais la prière. Omar, il dit, c'est toi qui en es plus digne. Abu Bakr a dirigé la prière pendant ces jours-ci, les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était malade. Il dit, un jour, le prophète, il a ressenti un certain légèreté, c'est-à-dire il s'est senti un peu léger. Et le prophète, il est sorti et il était traîné entre deux personnes. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas quitter chez lui alors que sa maison est collée à la mosquée. Il ne pouvait pas quitter chez lui pour rentrer à la mosquée qu'entre deux hommes qui le tenaient. L'un de deux, c'était l'Abbas. Donc quand il est rentré dans la mosquée, les gens ils étaient en train de prier. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait reculer. Le prophète, il a fait le signe de rester à sa place. Il demande aux deux hommes de le faire asseoir à côté d'Abu Bakr. Et il s'est assis à côté d'Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, Abu Bakr il le suivait et les gens suivaient Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète, il était assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait même pas sortir chez lui seul, qui traînait entre deux personnes. Et malgré ça, dans cet état, il demande qu'on le fasse sortir pour se rendre à la mosquée. Alors que nous, aujourd'hui, on est en bonne santé, on est un peu en sécurité, on a tout ce qu'il faut, mais cependant, on néglige la prière en groupe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ثمة قلوب حكت سيرة الأسلاف لما كان أحدهم يأتي إلى المسجد يهادى بين الرجلين من شدة المرض. وهذا ثابت ابن عامر ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما مرض أمر أولاده أن يحملوه إلى المسجد. هو مريض ما يستطيع أن يخرج، يأمر أولاده أن يحملوه إلى المسجد. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول في سكرات الموت: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وفيما نرى فئة من الناس هجرت المساجد فلا تقربها إلا في المناسبات. فئة من الناس لا تأتي المساجد إلا قليلا، وإن جاءت فعلى ثقل كأنها على جمر الغضا. وهذا سبيل المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها الإخوة المؤمنون،
لقد ورد في فضل الصلاة مع الجماعة وارتياد المساجد أحاديث كثيرة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح غدا بمعنى راح مبكرا ذهب مبكرا في الصباح من غدا إلى المسجد أو راح بمعنى ذهب في المساء أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب أي بقي في المسجد من بقي وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وقد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد أي تعاهد المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له أي أن الله سبحانه وتعالى يسر به ويفرح به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم رواه أحمد وابن ماجه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم ممن يرتادون المساجد. Chers frères et sœurs, il y a des cœurs qui cherchent à ressembler à nos prédécesseurs vertueux pieux. Lorsque l'un d'entre eux ne pouvait se rendre à la mosquée qu'en étant traînant entre deux personnes pour la gravité de sa maladie. C'est-à-dire les anciens, même quand ils sont malades, ils se rendaient dans la mosquée, même quand ils ne pouvaient pas se rendre tout seuls. Thabit ibn Amir ibn Abdullah ibn Zubayr, quand il était malade, il donne l'ordre à ses enfants de les porter. Il demande à ses enfants de le porter pour l'amener à la mosquée. Il ne pouvait pas se rendre tout seul. Et Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, il disait, lorsqu'il était dans l'agonie de la mort, en fait, il était triste. Au moment de la prière, qu'il ne pouvait pas, il est en train d'agoniser, il est sur le lit de la mort. Il avait ce regret qu'au moment de la prière, qu'il ne pouvait pas se rendre à la mosquée. Il disait, par Dieu, ça fait 40 ans. Le muezzin n'a jamais fait l'appel à la prière sans que je sois dans la mosquée. Ça fait 40 ans, le muezzin n'a jamais fait l'appel à la prière sans que je ne sois à la mosquée. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont abandonné la prière, qui ont abandonné la mosquée, qui ne s'approchent de la mosquée qu'occasionnellement, à l'occasion de l'Aïd, à l'occasion de la prière de Jumu'ah, et encore. Et d'autres gens qui ne se rendent à la mosquée que très peu. Et même quand ils se rendent et ils sentent que c'est difficile, c'est lourd pour eux. Dans la mosquée, c'est comme s'ils sont sur des braises de feu. Telle est l'attitude des hypocrites. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes les hypocrites cherchent à tromper Allah. C'est Allah qui détourne leurs tromperies contre eux-mêmes. Lorsqu'ils s'y rendent à la prière, ils ne s'y rendent qu'avec paresse et par ostentation envers les gens, et à peine invoquent-ils Allah. Chers frères et sœurs, sachez bien qu'il y a énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en évidence les mérites et l'importance de la prière en groupe. D'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque qui se rend tôt le matin à la mosquée ou qui s'y rend l'après-midi, Allah lui prépare un lieu de séjour dans le paradis, toutefois qu'il se rendra le matin ou l'après-midi dans la mosquée. C'est-à-dire, chaque fois que tu te rends à la mosquée, Allah construit pour toi une demeure dans le paradis. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Et d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'aimeriez-vous pas que je vous indique par quoi Allah efface les péchés et qu'il élève des degrés? Ils ont dit bien sûr que oui au messager de Dieu.
Il dit le fait de perfectionner les ablutions, le fait de perfectionner, c'est-à-dire faire ces ablutions à la perfection, malgré les conditions désagréables. Et le fait de multiplier les pas vers le lieu des prières, et le fait d'attendre la prière après la prière. Il dit ça, ce sont ce qu'on appelle la ribat, c'est-à-dire le fait de rester constant dans l'adoration, dans le bien. Perfectionner ces ablutions malgré les conditions désagréables et multiplier le pas vers le lieu des prières et attendre la prière après la prière. Et d'après Abdullah ibn Amr, que Allah les agrée tous les deux, il dit nous avons fait la prière de Maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains sont retournés chez eux, d'autres ils sont restés dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu précipitamment, il est venu vers nous précipitamment et il était essoufflé. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu précipitamment essoufflé. Il avait retroussé jusqu'à ses genoux, c'est-à-dire il a retroussé ses vêtements au-dessus des genoux. En fait, il est venu en courant. Et il nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Voilà votre Seigneur qui se vante. Il dit, voilà votre Seigneur qui a ouvert une porte parmi les portes des cieux, qui se vante de vous auprès des anges. Il dit, des gens qui sont dans la mosquée, Allah se vante par ces gens-là auprès des anges. Il dit, voilà mes serviteurs, ils ont accompli une obligation et ils attendent une autre. Ils ont accompli la prière de Maghrib, ils étaient dans l'attente de la prière de l'Isha. Hadith rapporté par Imam Ahmad et Ibn Majah. Un dernier hadith d'après Abu Huraira, que Allah soit satisfait de lui, dit toutefois qu'un homme s'habituera de fréquenter la mosquée pour faire la prière, pour mentionner Allah, il dit Allah sourit en face de lui, c'est-à-dire Allah se réjouit, il est content de lui, comme celui qui était longuement absent de sa famille, lorsqu'il revient, c'est-à-dire une personne qui était en voyage pendant longtemps, lorsqu'il revient, comment il est accueilli dans sa famille et parmi ses proches et les siens, tout le monde est content, heureux. Ainsi Allah est heureux de son serviteur, il est content de son serviteur qui s'habitue de fréquenter les lieux de prière. Raison pour laquelle ces jours-là, ces jours terribles où les gens ils vont souffrir énormément, les gens ils vont être terrifiés, ces gens ils vont être rassurés, ils vont être honorés devant toutes les créatures, ils seront à l'ombre du trône d'Allah les jours où il n'y aura pas d'ombre à part le sien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer ce lieu de prière, qu'Allah nous fasse aimer son adoration et le fait de chercher sa proximité, qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite. Parce qu'en fait, tout cela fait partie des grâces et des faveurs d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Il lui donne l'amour de fréquenter le lieu de prière. Il lui facilite aussi. C'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa sallu wa sallim ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wa atamit taslim. فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها فإنك وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك واجعل اللهم حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وولدنا ومالنا واجعل اللهم حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم احفظنا في كنفك وسترك وعنايتك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره بعزتك وقدرتك يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.